क्योंकि जो हालात बनते जा रहे आ वो बड़े सीरीयस आ, गंभीर आ, ते सानू उन्हां प्रति बड़े सुचेत रहना चाहिदा ते बड़ी गंभीरता नाल गल्लां नूं सोचना चाहिदा। इस करके रूबरू होए आ। जो हालात 80 दे दहाके च बने सी, जदों इंदिरा गांधी उस वेले प्राइम मिनिस्टर सी, उस वेले भी फर्शीवाद या फासिज्म जिन्हों कहिंदे आ उहदा दौर आया सी एक, ते वो फर्शीवाद दा फिर खात्मा कित्थे जाके होया 84 च उहने कलमीनेट एक नस्लकुशी दे वरतारे तो बाद कीता, जिस नस्लकुशी च हर किसे इस स्ट्रक्चर च कोई भी छोटी भी यूनिट आ जिहड़ा इस पूरे स्ट्रक्चर च, इस देश के स्ट्रक्चर च उन्होंने भाग लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उस वेले सिखां नूं दरिंदगी नाल मारिया गया, लब मारिया गया, गलां च साडे टायर पाए गए, है ना, जलाए गए, पेट्रोल पाए गए। सो वो हालात 80 दे दहाके च वापरे सी। अज जिहड़े हालात बनते जा रहे आ ये उस तरह के हालात आए। तनाव ते टकराव जिहड़ा पैदा हो रहा ना, असीं इन्हां गल्लां नूं बड़े गंभीरता नाल विचारीए। और एक जस्टिस चंद्रचूड़ की स्टेटमेंट आई सी सुप्रीम कोर्ट के जज आ भी ये ड्यूटी बन जाती आ इंटलैक्चुअल्स की या कुछ उन्हां बंदियां दी जिहड़े कुछ गल नूं समझदे आ या इस सिविल सोसाइटी च रहिंदे होए कुछ बंदियां दी भी जदों जदों स्टेट साडे ते जुल्म करदी आ या स्टेट टैरर क्रिएट करदी आ साडे मनां च, तां फिर असीं अगे आके बोलीए, आवाज़ बुलंद करिए, तो फिर स्टेट नूं इन्हां कम्मां तो रोकीए। ये ड्यूटी बन जाती आ। सो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट एक जिहड़े जज आ, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यह स्टेटमेंट दी सी। हुण जे आपां अज जिहड़ी गल करनी आ वो गल करनी आ लखीमपुर तो शुरू, या उदों पहलां आपां ये कह लईए भी BD पांडे एक गवर्नर सी पंजाब दे, इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया उन्होंने किताब लिखी, तो उस किताब नूं 5 साल उन्हां दे मरण तो बाद उन्हां दे परिवार ने पबलिश किया। जे तुसीं उहदे नोट्स पढ़ोगे उहदे च बड़ा क्लीयर कट उन्होंने ये लिखिया होया भी 80 दे दहाके च इंदिरा गांधी ने, इंडियन स्टेट ने, ते कुछ उस वेले दी प्रैस ने सिखां दे अगेंस्ट majority नूं, majority कौन आ हुण इस देश च, majority नूं भड़काया, सिखां नूं बदनाम किया, सिखां नूं टारगेट किया, ते फिर गल कित्थे जाके रुकी है सानूं सब नूं पता। फिर असीं घल्लूघारा भी सहा ते असीं साडी नस्लकुशी भी सही। अज गल कित्थे आ रही आ, जिहड़ी अज सरकार नाल साडा मत्था लग्या बीजेपी नाल, ये भी कोई नॉर्मल सरकार नहीं आ भी विच कोई जिवें नॉर्मल एक पार्लीमेंटरी स्पेस की कोई सरकार होवे ते उस सरकार नाल असीं खह रहे होइए या मत्था ला रहे होइए। ये भी एक फासिस्ट मैं फिर कहना फर्शीवाद जिहड़ा वो क्रिएट कर रही आ, उहनूं दिन ब दिन इत्थे पैदा किया जा रहा। ते इस बीजेपी सरकार ने फासिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी आपदी पैदा कर ली। तो हो की रहा, हो ये रहा भी लखीमपुर जिहड़े ढंग नाल साडे बंदे अकाल चलाना कर गए, इन्हां ने साडे बंदे गड्डियां हेठां दे के मारे, तो फिर मीडिया किवें उन्हां नूं जस्टिफाई करन दी कोशिश कर रहा। एक साडे उत्थे मुंडे ने टी-शर्ट पाई सी जिहदे ते संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी फोटो सी। असीं सारिआं ने देखिआ भी किवें सानूं फिर उस तरह टैररिस्ट कह के प्रोजैक्ट कर रहे आ। जिहड़े शख्सियत नूं दरबार साहब साडे श्री अकाल तख्त साहब तो 20वीं सदी का महान जरनैल, 20वीं सदी का शहीद, एक महान शहीद का दर्जा दे दिता गया होवे, जदों दरबार साहब च जिथे श्री गुरु रामदास जी की, जिथे श्री गुरु हरगोबिंद साहब का, जिथे श्री गुरु तेग बहादुर साहब की जगह, उत्थे संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी भी जगह बनी आ। इहदा मतलब सारी सिख कौम ने उन्हां नूं या पंजाब ने उन्हां नूं संत का दर्जा दे के ते उन्हां नूं इस गल नाल नवाजिया भी यह 20वीं सदी का एक महान शहीद आ साडे। हुण जे तुसीं ये कहो भी वो टैररिस्ट आ, फिर तां असीं सारे टैररिस्ट हो गए, फिर सानूं ऐलानी जाओ तुसीं देश विरोधी। तुहाडा काम यह 80 च भी इन्हां ने यही काम कीता सी, हुण भी यही काम कर रहे आ। सानूं
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਸੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਵਿਆਪਕਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਸ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਟੈਰਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੈਰਰ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ FIR ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵੀਕ FIR ਆ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਇੰਨੀ ਵੀਕ FIR ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਜਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੜਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਈਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣਾ, ਐਲਾਨੀ ਜਾਓ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਅਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 45 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 45 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਉਣੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ? ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਿਸਟ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕ 18 ਜਾਂ 19 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਢੰਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਵੀ ਆ, ਕਰਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।